दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर स्वागत जनाऊँगी मोर आज कार्यक्रम को बरकन्यांकर विवाह मेलकर गोटे तालिका मु प्रस्तुत करने जाऊँगी आज भिडियो रे आमर जितेबले विवाह योग्य पुत्र कन्या रही मन करा जो आमर विवाह योग्य पुत्रटीए रही तार राशि हूँ 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि तापाई जदि आसुची प्रस्ताव गुड़िक विवाह योग्य कन्या बा झील तरफ जदि प्रस्ताव आसी ताहले ये प्रस्ताव गुड़िक राशि नक्षत्र गुड़िक क्यों क्यों राशि नक्षत्र गुड़िक आमर 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि सहित मेलक भल रहिबो क्यों क्यों राशि नक्षत्र गुड़िक 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि सहित मेलक भल हम नहीं यार गोटे संक्षिप्त तालिका मु प्रदान करिया जाउछि। तो आपण माने विभ्रांति होउचंती एवं गोटे जिते प्रस्ताव आसी जाउछि सेतबे आपण को ज्योतिषी पाखक जीवाक पड़ुछि सेमानकर द्वारस्थ होबाक पड़ुछि तेणु आउ आपण को ज्योतिषी द्वारस्थ होबाक पड़िबो नै। एई भिडियो रो आपण जानि परिबे जे आपण को पई जो प्रस्ताव आसीछि से प्रस्ताव आपण को पई ग्रहणीय कि ग्रहणीय नुहे ताला आसंतु आउ समय डेरी न करी जानिबा गोटे तालिका प्रस्तुत करी देखिबा जे मने करा जाऊ बरर राशि होउची मेष राशि 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि ताले ए अश्विनी नक्षत्र मेष राशि रो पुत्र पाई जदि गोटे 1/1 राशि रो कन्याटी आसुची प्रस्ताव विवाह योग्य कन्याटीर प्रस्ताव आसीची ताले यह ग्रहणीय कि नुहे आसंतु जानिबा। एपरि क्षेत्र में राजजोटक ही थाए किंतु नागनाड़ी दोष रहिबो षडनाड़ी दोष रहिबो ए प्रकार मेलक 85% भल रहिबो तेबे प्रायश्चित सहित ए प्रकार विवाह आमे करि परिबा ए प्रकार विवाह करणीय किंतु प्रायश्चित सहित तेबे ए प्रायश्चित कौन ए प्रसंग रे यह तो भिन्न कथा ए प्रसंग को मुझे जाऊ नहीं मु आपण मानक तथ्य देवाक चाहूँगी जे 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि रो पुत्र पाई केउ राशि नक्षत्र रो कन्यार प्रस्ताव ग्रहणीय केउ गुड़िक ग्रहण योग्य नुहे एई प्रसंग रे मु आज आपण को गोटे तालिका प्रस्तुत करके दउछि। तेबे मेष राशि 1/1 होची पुअर राशि गोटे झीर विवाह योग्य झीटीर राशि जदि प्रस्तावटी आसीची सी होची 2/1 ताहले एपरि क्षेत्र रे 94% भल रहिबो राजजोटक रहिबो अत्यंत मेलक भल रहिबो तेणु ए प्रकार विवाह करणीय। जदि 1/1 राशि सहित अश्विनी नक्षत्र मेष राशि सहित 3/1 गोटे कन्या प्रस्ताव आसीची ताले एपरि क्षेत्र रे ये होची कृत्रिका नक्षत्र मेष राशि एपरि क्षेत्र रे 84% मेलक शुभ रहिबो राजजोटक रहिबो किंतु देवराक्षस बा गणदोष टिके रहिबो एपरि क्षेत्र रे प्रायश्चित सहित विवाह करा जाई परिबो। तेबे 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि पुत्र पाई जदि आमर आसुची कृत्रिका नक्षत्र वृष राशि 3/2 गोटे झीर गोटे प्रस्तावटी आसीची ताले एपरि क्षेत्र रे यह 51% शुभ रहिबो द्विद्वादश दोष रहुथिला बेले देव दानव दोष मध्य रहिबो तेणु एपरि क्षेत्र रे मु परामर्श देवी जे प्रायश्चित सहित ए प्रकार विवाह को आमे ग्रहण करि परिबा। तेबे अश्विनी नक्षत्र मेष राशि रे जे पुत्र रहिछि ता पई जदि गोटे रोहिणी नक्षत्र वृष राशि बा 4/2 रो गोटे कन्या संतानर प्रस्तावटी आसीछि ताहले एपरि क्षेत्र रे यह 46% शुभ रहिबो द्विद्वादश दोष रहिबो नागनाड़ी दोष मध्य रहिबो तेणु ए प्रकार विवाह प्रस्ताव ग्रहण योग्य हेब नाही। मन रखंतु दर्शक बंधु जदि आपणकर पुत्र 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि तापाई जदि
5/2 ରାଶିର ଗୋଟେ ବା ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ତେବେ 51% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଭଲ ହେବ। 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁତ୍ର ତା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟିଏ 5/3 ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିର ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏହା 61% ଶୁଭ ରହିବ ଏବଂ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜଜୋଟକ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି ଆରଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶିର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସିଛି 6/3, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 60% ମେଳକ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ରାଜଜୋଟକ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଆମର ଝିଅ ଆସୁଛି ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଯେ ହେଉଛି 7/3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ମିଥୁନ ରାଶି, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜଜୋଟକ ହେବ କିନ୍ତୁ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ। 65% ମେଳକ ଭଲ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏହି ପ୍ରକାର ବିବାହ କରାଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସିଛି 7/4, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 65% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ରାଜଜୋଟକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ବା ପ୍ରତିକାର ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସୁଛି 1/1 ପାଇଁ ଯଦି 8/4 ର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 71% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ରାଜଜୋଟକ ରହିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି 9/4 ର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି କନ୍ୟା ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ଏହା 72% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ରାଜଜୋଟକ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ବର ପାଇଁ ଯଦି ସିଂହ ରାଶିର କନ୍ୟା ଆସୁଛି ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ରହିବ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ, ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ଆଦି ରହିବ। ତେବେ 62% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବା ପ୍ରତିକାର ବିଧାନ ସହିତ ବାହାଘର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ସହିତ ଆମର 11/5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 78% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ରହିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକାର ବା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମର 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି 12/5 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ 71% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ରହିବ। ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ ବା ପ୍ରତିକାର କରି ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର 12/6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର 26% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ରହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ମେଳକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ବା 13/6 ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୋଷ ରହିବ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ, 19% ମାତ୍ର ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି
ର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି 14/7 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶି ର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଷମ ସପ୍ତକ ଦୋଷ ରହିବ, ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ରହିବ, 21% ମାତ୍ର ଶୁଭ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ବା ଏହା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମର 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ର 15/7 ଗୋଟେ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ଏହା ମାତ୍ର 25% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ବିଷମ ସପ୍ତକ ଦୋଷ ରହିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର 16/7 ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ତୁଳା ରାଶିର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସୁଛି ଝିଅ ତରଫରୁ, ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଏହା 19% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ବିଷମ ସପ୍ତକ ଦୋଷ ରହିବ, ନାଗନାଡ଼ି ଗଣ ଆଦି ଦୋଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ ମେଳକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ ଯଦି ବିଶାଖା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି 16/8, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଗନାଡ଼ି ଗଣଦୋଷ ଆଦି ରହିବ, ମାତ୍ର 36% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ ମେଳକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶିର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି 17/8 ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ଏହା 52% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବର୍ଜନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର ମେଳକ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି 19/9 ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିର ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣଦୋଷ ରହିବ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ। ଏ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ଧନୁରାଶି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିର ଝିଅ ଯଦି ଆସୁଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁଅ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏହା 81% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ରହିବ, ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଳକ ଭଲ ରହିବ। 60% ମେଳକ କ୍ଷମା କରିବେ, 81% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଯଦି 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଯଦି ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶିର ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସୁଛି, ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଅଛି 21/9, ତାହେଲେ ଏହା 65% ଭଲ ରହିବ, ମିତ୍ର ନବମ ପଞ୍ଚକ ଦୋଷ ରହିବ, ମିତ୍ର ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ରହିବ, ମେଳକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି 21/10 ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଏହା 68% ମେଳକ ଭଲ ରହିବ, ରାଜଜଟକ ହେବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶିର ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଯଦି 22/10 ଶ୍ରବଣ ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିର ଗୋଟେ ଝିଅଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏହା 61% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ରାଜଜଟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବାହାଘର କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ମକର ରାଶି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ତାହେଲେ 60% ମାତ୍ର ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ଗଣଦୋଷ ରହିବ। ତେଣୁ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 23/11 ଯଦି ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଗଣଦୋଷ ରହିବ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି 24/11 ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସିଛି 1/1 ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ତାହେଲେ 64% ଏହା ଭଲ ରହିବ, ରାଜଜଟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦେବରାକ୍ଷସ ଦୋଷ ଏଥିରେ ରହିବ। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବାଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 25/11 ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆସୁଛି ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହା 69% ମେଳକ ଶୁଭ ରହିବ, ରାଜଜଟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ। ଏହି ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏହି ବିବାହ କରଣୀୟ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ପୂର୍ବାଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 25/12 ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯଦି ଆସୁଛି 1/1 ରାଶି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହା 53% ଭଲ ରହିବ, ଷଡ଼ନାଡ଼ି ରହିବ, ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ରହିବ। ତେବେ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ବିବାହ କରାଯାଇପାରିବ। ମୀନ ରାଶି ଯଦି ଉତ୍ତରାଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 26/12
ए प्रकार क्षेत्र में जदि अश्विनी नक्षत्र मेष राशि प्रस्ताव आसूची ताले 63% मेलक शुभ मित्र द्वादश शुभप्रद हम तेणु प्रतिकार कौन आवश्यकता ना ये प्रस्ताव उपर आप आगे पारे तेरे रेवती मीन 27/12 जदि गोटे प्रस्ताव आसी 1/1 अश्विनी नक्षत्र मेष राशि ताले एपरी क्षेत्र में 69% मेलक शुभ मित्र द्वादश दोष तेबे यह अत्यंत शुभप्रद हम प्रतिकार कौन आवश्यकता ना एपरी प्रकार क्षेत्र में आम बाहागर करिपरिबा तेबे आपण माने जानिले दर्शक बंधु आमर जे द्वादश राशि रही अश्विनी नक्षत्र मेष राशि सहित क्यों क्यों राशि नक्षत्र बाहागर मेलक भल क्यों क्यों राशि नक्षत्र मेलक भल हम ना ये संपर्क में मुझे आपन को तथ्य प्रदान कली तेबे परवर्ती वीडियो रे आमे पुणी आउ गोटे तालिका देखिबा आपण फॉलो करूथांतु मोर वीडियो गुडी को एवं जो थिरे मु कहिबी मन करे जो बरर राशि होउची द्विजा नक्षत्र मेष राशि 2/1 आपई क्यों क्यों राशि नक्षत्र प्रस्ताव गुड़िक मेलक भल क्यों क्यों राशि नक्षत्र मेलक भल हम ना ए संपर्क में मुझे परवर्ती वीडियो गोटे तालिका प्रस्तुत करी मोर द्वितीय वीडियो को आप देखा भूलु ना दर्शक बंधु आज उपस्थापनाटी आपको केमती लगे आपंकर सुचिंतित मतामत अपेक्षा मु ज्योतिर्विद पंडित सुधीर आज तो समय ही दर्शक बंधु पुणी परवर्ती अध्याय देखा से पर्यंत मत विदाय दिंतु जय जगन्नाथ।